जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमा। जय तु सुर भारती यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज अध्याय आम आलोचना करिबा महाकवि कालिदासंक रचित रघुवंश महाकाव्यर केतक श्लोक। आम पूर्व अध्याय आलोचना करथिले चतुर्थ श्लोक पर्यंत जानिथिले जे कुलगुरु वशिष्ठंक परामर्श अनुसार राजा दिलीप धर्मपत्नी सुदक्षिणांक सहित सुरभितनया धेनु नंदिनी सेवा करिबा पई तांकु बण को नहीं जाइछंती एवं सुदक्षिणा को फेरई देइछंती। तांकर अनुगामी सेवक मानंकु मध्य फेराई देइछंती। एकाकी धेनु नंदिनी को नहीं बण को जाइछंती। किपरि से तांकु सेवा करिथिले तेणु ता दर्शाइबाकु जाई महाकवि कालिदास कहउचंदी आस्वादवदभि कवलैस्तृणानां कंडूयनै दंश निवारणैश्च अव्याहतै स्वैरगतै सतस्या सम्राट समाराधन तत्परोभूत। सम्राट से सम्राट से दिलीप से सम्राट से दिग्विजयी वीर से सम्राट दिलीप तस्याः समाराधन तत्परः अभूत। तस्याः नंदिन्याः से नंदिनींकर समाराधन रे तत्पर होई उठिथिले। तत्परता प्रकाश करिथिले। कुलगुरु वशिष्ठंक परामर्शानुसार जोपरि भावरे नंदिनी को सेवा करिबा कथा सेहीपरि से सेवारे मनोनिवेश करिथिले। किपरि नंदिनी को सेवा करिथिले प्रथम कहते आस्वादवद भी कवलैस्तृणानां कवलैस्तृणानां कवलैः युक्त तृणानां तृणानां कवलैः कीदृश तृण ना आस्वादवद भी स्वादुयुक्त स्वादुयुक्त तृणानां कवलैः तृण घास गुड़िकर ग्रास द्वारा तेणु जोटी देखुले तेणु छनछनिया कौलिया घास होता तेणु राजा दिलीप निज हाथरे से घास को उत्पाटन करी घास को उपाड़ी तेणु बिड़ा बिड़ा करी नंदिनी को ग्रास कराई देउथिले तांको खुआई देउथिले। तेणु प्रथमे से तृण आस्वादयुक्त स्वादुयुक्त तृण मानकर घास मानकर ग्रास प्रदान करिबा द्वारा। द्वितीय कंडूयनैहि नंदिनी शरीर जोटी कुंडेई होउथिला राजा ताहा जानी पारुथिले एवं निज तांको पाखे पाखे रही निज हाथरे नंदिनी शरीरर से अंश को कुंडाई देउथिले। तो कंडूयनैहि कुंडाई देवा द्वारा दंश निवारणैहि च दंश सब अरण्य तो बनरे दंशनकारी कीट पतंग सबू माछी दास एभली सबू बणुआ माछी सबू बसी दंशन करती कामुड़ी पकांती रक्त शोषी नियंती। तेणु जेतेबेले राजा देखुथिले जे नंदिनी शरीर रे कौनसी से बणुआ दंशनकारी कीट पतंग बसी पड़ुथिले सेतेबेले राजा तांको पाखे पाखे रही निज हाथ रे ताकू सबू घौड़ाई देउथिले। तेणु दंश निवारणैहि च दंशनकारी कीट पतंग मानंकु घौड़ाइबा द्वारा अव्याहते स्वैरगते स्वैरगति स्वच्छंद गति को अव्याहत करी व्याहत न करी अर्थात नंदिनी जो मार्ग रे गमन करुथिले राजा तांकु बाधा देउनथिले परंतु तांका पछे पछे अनुसरण करुथिले। तेणु एई भली भावरे तेणु से सम्राट दिलीप स्वादुयुक्त तृणर कबल प्रदान करी तृणर ग्रास प्रदान करने द्वारा एवं
ନନ୍ଦିନୀର ଶରୀରକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦଂଶନକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅବ୍ୟାହତ କରି ତାର ସ୍ୱୈର ଗତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତିରେ ବାଧା ନ ଦେଇ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକଟି। କିପରି ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଛାଇ ପରି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତାମୁଚ୍ଚଳିତ ପ୍ରୟାତାମ୍ ନିଷେଦୁଷୀମାସନ ବନ୍ଧ ଧୀର ଜଳାଭିଳାଷୀ ଜଳମାଦଦାନମ୍ ଛାଏବତାମ୍ ଭୂପତିରନ୍ୱଗଚ୍ଛତ୍। ଭୂପତିରନ୍ୱଗଚ୍ଛତ୍, ଭୂପତି ହିଁ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୱଗଚ୍ଛତ୍। ଭୂପତି, ଭୁବଃ ପତି ଭୂପତି ରାଜା, ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ତାମ୍ ଅନ୍ୱଗଚ୍ଛତ୍, ତାମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀମ୍, ସେ ଧେନୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୱଗଚ୍ଛତ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। କିପରି ନା ଛାଏବ, ଛାୟା ଯୁକ୍ତ ଇବ, ଛାଇ ପରି, ଛାଇ ଯେପରି, ତେଣୁ ଛାୟା ଯେପରି କାୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଆମେ ଶରୀରର ଛାଇଟା ପଡ଼ିଥିବ, ଆମେ ଦେଖିବା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଯାହା ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଛାଇଟା ସେଇଆ କରୁଥିବ। ଆମେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଛାଇଟା ସ୍ଥିର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବା ଛାଇଟା ଯେମିତି ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଯଦି ବସି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବା ଛାଇଟା ଯେମିତି ବସି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ କାୟାକୁ ଯେପରି ଛାୟା ଅନୁସରଣ କରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତେଣୁ ଛାୟାଇବ ଭୂପତି ହିଁ ତାମ୍ ଅନ୍ୱଗଚ୍ଛତ୍। କିପରି ନା ସ୍ଥିତାମୁଚ୍ଚଳିତ, ସ୍ଥିତାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚଳିତ, ତାମ୍ ସ୍ଥିତାମ୍ ସ୍ଥିତ। ନନ୍ଦିନୀ ଚାଲୁ 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 ବାଟରେ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପଛରେ ସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରୟାତାମ୍ ଉଚ୍ଚଳିତ, ପୁନର୍ବାର ନନ୍ଦିନୀ ଯେତେବେଳେ ଗମନ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରୟାଣ କରୁଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚଳିତ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲେ। ନିଷେଦୁଷୀ, ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ବୁଲି ବୁଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ଛାଇ ଦେଖି ଯଦି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ, ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆସନ ବନ୍ଧ ଧୀର, ତେଣୁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ମଧ୍ୟ ଆସନ ବନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ସେ ଧୀର, ତେଣୁ ଆସନରେ ସେ ବନ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ବା ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ବସି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଳମାଦଦାନମ୍ ଜଳାଭିଳାଷୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଆଦଦାନମ୍ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଜଳପାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରାଜା ଜଳାଭିଳାଷୀ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନନ୍ଦିନୀ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ ପୁନର୍ବାର ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲି ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ରାଜା ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ ଜଳପାନ କରିବା ପରେ ରାଜା ଜଳପାନ କରି ତେଣୁ ଛାଇ ପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକକୁ। ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ୟସ୍ତ ଚିହ୍ନାମପି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀମ୍ ତେଜୋ ବିଶେଷାନୁମିତାମ୍ ଦଧାନଃ ଆସୀଦନାବିଷ୍କୃତ ଦାନରାଜି ରନ୍ତର୍ମଦାବସ୍ଥ ଇବ ଦୀପେନ୍ଦ୍ରଃ। ସନ୍ୟସ୍ତ ଚିହ୍ନାମପି, ସହ ନ୍ୟସ୍ତ ଚିହ୍ନାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ନ୍ୟସ୍ତ ଚିହ୍ନାମପି। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଯେତେବେଳେ ଗୋସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜକୀୟ ବେଶଭୂଷା ଆଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ।
ତେଣୁ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ରାଜ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଛତ୍ର ରାଜା ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛତା ଧରିକିରି ଜଣେ ଯାଉଥିବ, ଜଣେ ଚାମର ସେବା କରି କରି ଯାଉଥିବ, ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଥିବ, ରାଜକୀୟ ପୋଷାକରେ ସେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ରାଜ ଚିହ୍ନ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ନା ଅଛି ରାଜକୀୟ ବେଶ ପୋଷାକ, ନା ଅଛି ରାଜ ମୁକୁଟ ଶିରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି, ନା ପୃଷ୍ଠଗାମୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବକମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ଛତ୍ର ଚାମର ସେବା ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟସ୍ତ ଚିହ୍ନାମ, ତେଣୁ ସେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁତକ ରାଜ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ରାଜ ଚିହ୍ନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଜୋ ବିଶେଷାନୁମିତାମ ଦଧାନ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ସେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଧାନ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଜଣେ ରାଜବଂଶୋଦ୍ଭବ, ସେ ଜଣେ ରାଜା, ଏକଥା ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। କେମିତି ନା ତେଜୋ ବିଶେଷା, ବିଶେଷ ତେଜ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ତେଜ ନିଃସୃତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ତେଜକୁ ଦେଖି ସେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଯେ ଇଏ ଜଣେ ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଇଏ ଜଣେ ରାଜୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶୋଦ୍ଭବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଚେହେରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକୃତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଇଏ ଜଣେ ରାଜା, ଇଏ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିପରି ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଆସି ଦନାବିଷ୍କୃତ ଦାନରାଜି ହିଁ ଅନ୍ତର୍ମଦାବସ୍ଥୈବ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର, ଦୀପ ଇନ୍ଦ୍ର, ଦୀପେନ୍ଦ୍ର, ଦୀପ ହାତୀ, ତେଣୁ ଗଜରାଜ, ଗୋଟେ ଗଜରାଜ ଯେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ, କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଗଜରାଜ ବୋଲିକିରି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ତାର ଦାନରାଜିରୁ। ଦାନରାଜି କ'ଣ ନା ହାତୀର ଗୋଟେ ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯେ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ହାତୀର ଗୋଟେ କୁମ୍ଭସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟେ ସୁବାସିତ ନୀର ଗୋଟେ ଜଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ତାକୁ ଦାନରାଜି ବୋଲିକିରି ଦାନବାରୀ ବା ମଦ ଜଳ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ମଦ ଜଳକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମତୁଆଲା ହାତୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ହସ୍ତୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗଜରାଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ହାତୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ହାତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଜାତୀୟ ହାତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ସେ ଭଦ୍ର ଜାତୀୟ ହାତୀମାନଙ୍କର ସେ ମଦ ଜଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାନରାଜି ତାଙ୍କର ଅନାବିଷ୍କୃତ, ଆସିତି ଅନାବିଷ୍କୃତ, ଆବିଷ୍କୃତ ହୁଏନି, ସେଟା ଜଣା ପଡ଼େନି, କ୍ଷରିତ ହୁଏନି। ତେଣୁ କ୍ଷରିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଦ୍ର ଜାତିର ଯେଉଁ ଗଜରାଜର ଯେ ମଦ ଜଳ କ୍ଷରିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଚିହ୍ନ ତା ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆକୃତିରୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଜରାଜ ବୋଲି ଯେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି, ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ନା ତାର ଅନ୍ତର ମଦ ଅବସ୍ଥା, ତା ଭିତରେ ତାର ଉତ୍କଟ ମଦ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ହସ୍ତୀ, ଗୋଟେ ମତୁଆଲା ହାତୀ, ଗୋଟେ ସେ ଗଜରାଜ ସେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ଏକଥା ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତେଣୁ ଇଏ ରାଜଚିହ୍ନ, ଛତ୍ର ଚାମର ଆଦି ରାଜଚିହ୍ନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ତେଜରୁ, ଇଏ ବିଶେଷ ତେଜରୁ ସେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଧାନ ଇତି ଅନୁମିତାମ ବଭୁବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଇଏ ଜଣେ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଇଏ ଜଣେ ରାଜା ହେବେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଜୟତୁ ସୁରଭାରତୀ।